Welcome to 영어 서원 백운재. 영어 서원 백운재에 오신 여러분들을 환영합니다. Manual for Teachers, 신사 매뉴얼. Manual for Teachers of God, 하나님의 교사들을 위한 지침서. Teachers of God, 하나님의 교사들. 신사라고 이름을 붙여보았는데요. 그래서 그 하나님의 교사들을 위한 지침서, 신사 매뉴얼, Manual for Teachers. A Course in Miracles, 모두 세 권으로 되어 있는 기적 수업. 본문인 텍스트, 가장 길죠. 그리고 1년 365일 매일매일 조금씩 읽고 새기는 Workbook for Students, 기적 수업 학생들을 위한 일종의 수전장, 연습장 같은 것이죠. 그리고 저희들이 지금 함께 읽고 있는 Manual for Teachers, 모두 29장으로 되어 있는 신사 매뉴얼. Who are God's teachers? 하나님의 교사들은 누구인가? 이렇게 시작해서 끝부분에 가면 What is death? 죽음이란 무엇인가? What is the resurrection? 부활이란 무엇인가? 이런 내용을 다루고, 또 더욱 자세하게 기적 수업의 주요한 용어들을 추려서 해설한 clarification of terms, 그렇게 곁들여지는 Manual for Teachers. 그 구체적인 내용을 읽고 새기기 전에 늘 그랬듯이 늘 그러하듯이 The Three Sentence Summary, 단 세 문장 요약. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 진짜는 그 어느 것도 위협받지 않는다. Nothing real can be threatened. 진짜 아닌 것은 아무것도 존재하지 않는다. Nothing unreal exists. 그리고 바로 여기에 Herein the peace of God, 하나님의 평화가 놓여있다. 진짜는 진짜이기에 그 진짜라는 존재가 위협받을 수 없는 것이고, 가짜는 가짜이기 때문에 본래 없는 것이다. 생명은 위협받지 않는 것이고, 따라서 죽음이란 없는 것이다. 나고 죽는 것은 있다 할지라도 생명은 위협받지 않는 것이다. 사랑은 위협받지 않는다. 사랑만이 실제이기 때문에 Love is real. Real is love. 그리고 사랑의 부재를, 사랑이 없는 상태를 사람은 두려움이라고 부른다. Fear. A Course in Miracles, 단 두 가지 느낌, 감정, 그런 기운이 존재한다는 것이죠. 사랑이냐 아니면 두려움이냐. Love or fear. 둘 중에 하나는 가짜다. 어두운 방에 들어가 불을 켜면 환히 밝아지는 것처럼, 그때 사람들은 밝다 그렇게 말하는 것이지 어둠이 사라졌다 그렇게 말하지 않는다. 어둠은 본래 없는 것이었기 때문에, 다만 빛의 부재, Darkness is simply an absence of light. Likewise, 마찬가지로 두려움이라는 것은 사랑의 부재를 의미한다. Fear is nothing but a mere absence of love. 진짜는 위협받지 않는다. 가짜는 존재하지 않는다. 그렇게 깨닫고 그 깨달음을 살면서 누리면 바로 거기에 하나님의 평화가 놓여있는 것이다. 짧지만 심오한 A Course in Miracles 내용 전체가 담겨있는 The Three Sentence Summary, 단 세 문장 요약인 것이죠. 그렇게 새기면서 이제 오늘 Manual for Teachers 내용은 Chapter 19, What is Justice? 정의란 무엇인가? 세상 사람들이 늘
입에 오르내리며 서로 논하고 논쟁하고 각종 판단을 내세우고 대부분 일관되지 못한 판단의 척도를 내세우면서 하나같이 정의를 외치는 것이죠. 사회정의, 전지구적 정의, 현상적 정의, 실존적 정의. What is justice? 정의란 무엇인가? 과연 무엇을 일컬어 정의롭다 할 것인가? 늘 그렇듯이 A Course in Miracles, 예수님께서는 즉문즉답하시죠. 즉석에서 묻고 즉석에서 우선 답을 주시는 것이죠. What is justice? 정의란 무엇인가? Justice is the divine correction for injustice. 정의란 불의에 대한 divine correction, 신적인, 하느님적인 교정이다. 이보다 더 간단한 정의가 있을 수 있겠는가? 정의를 정의하려면 이렇게 정의하겠다. Justice is the divine correction for injustice. 정의란 불의에 대한 하느님의 교정이다. Injustice is the basis for all the judgments of the world. 불의, 정의가 아닌 그것은 이 세상의 모든 판단의 근거인 것이다. 판단은 곧 불의이다. 판단하지 않는 것. Manual for Teachers. 어떻게 판단을 포기할 것인가, 그런 장이 따로 있었죠. 어떻게 How to relinquish judgment. 판단을 포기할 것인가. 판단이 포기되면 거기에 정의가 있는 것이다. 그것을 The Divine Correction, 하나님의 교정, 신적인 교정, 그것을 Forgiveness, 용서라고도 하고 Atonement, 속죄라고도 하고 At one-ment with God, 하나님과 하나임이라고도 하는 것이죠. What is justice? Justice is the divine correction for injustice. Injustice is the basis for all the judgments of the world. 이렇게 우선 결론을 내리고 이제 이 내용을 풀어주시는 것이죠. Justice is the divine correction for injustice. Injustice is the basis for all the judgments of the world. 왜 그런가? 이제 그 내용을 설명하겠노라. 예수님께서 그렇게 자상하게 저희들을 일깨우시는 것이죠. Justice corrects the interpretations to which injustice gives rise and cancels them out. 정의란 불의가 give rise, 탄생케 하는, 불러일으키는 interpretations, 해석들을 corrects, 교정하고 cancels them out, 그것을 무효화시켜버린다. 사람들이 내리는 이런저런 해석, 세상에 대한 해석, 사물에 대한 해석, 우주에 대한 해석, 하나님에 대한 해석, 정의에 대한 해석, 이런 모든 것들, 그런 해석들은 불의가 자아내는 것이고 정의라는 것은 불의가 자아낸 그런 해석들을 모조리 교정하고 상쇄해버리는 것이다. 분쇄해버리는 것이다. Neither justice nor injustice exist in heaven, for error is impossible and correction meaningless. A Course in Miracles 다운 표현이죠. 거두절미, 단박에 자라는 것이죠. In heaven, 천국에는 그 이상향 속에서는 neither justice nor injustice exist. 정의든 불의든 그런 것은 없다, 천국에. 그런 이분법, duality, 본래 없는 것이다. 사람들이 그렇게 판단하기 때문에 정의가 어떻고 불의가 어떻고 하는 것이지, 그런 판단 자체가 없는 것이다. 왜냐하면 error is impossible, correction meaningless. 오류가 불가능하기 때문에 교정이라는 게 무슨 의미가 있는가?
본래 그런 것은 없는 것이다. 다 그대들 인간들이 지어낸 것이다. 형이상학의 미학인 것이죠. How beautiful the metaphysics is. Justice corrects the interpretations to which injustice gives rise and cancels them out. Neither justice nor injustice exist in heaven, because error is impossible and correction meaningless in heaven. 사람들이 판단 기준과 인식을 훨씬 뛰어넘는 그 초월적 세계, 그 사람이 감지할 수 없는 그 차원에서의 경지에 무슨 정의가 따로 있고 불의가 따로 있는가? 오류가 불가능한데 무엇을 교정한다는 말인가? 그런 말씀이시죠. In this world, 이 세상에서는, however, 그렇지만 forgiveness depends on justice. 용서는 정의에 기반을 둔다, 의지한다. Since, 왜냐하면 because all attack can only be unjust. 모든 공격은 불의하기 때문에. Justice is the Holy Spirit's verdict upon the world. 정의는 성령께서 이 세상에 내리는 판결이다. 그래서 그것을 divine correction, 신적인 교정이라고 하는 것이다. 인간들 세상에서 사람들끼리 저마다 정의를 부르짖고 떠들고 외쳐대지만 그 모든 것은 상대적인 정의인 것이다. 그 수많은 정치인들이 서로 나뉘어서 싸우는 정의, 불의, 진흙판, 진흙탕 싸움, 누가 과연 정의롭고 누가 과연 정의롭지 못한가? 일관된 판단 기준이 없는 것이다. 다만 Justice is the Holy Spirit's verdict upon the world. 성령께서 내리시는 이 세상에 내리는 판결, 그것만이 그나마 사람들이 인식할 수 있는 정의일 뿐이다. 하버드, 예일, 옥스퍼드, 아무리 유명한 대학에 아무리 저명한 학자가 What is justice? 정의란 무엇인가? 두꺼운 책을 써내고 세상 지구촌 방방곡곡을 다니며 강연한다 할지라도 그것은 세상적인 정의인 것이다. In this world, however, forgiveness depends upon justice, since all attack can only be unjust. Justice is the Holy Spirit's verdict upon the world. 그것이 바로 맹자가 말씀하시는 인의예지에 나오는 그 사단, 의라는 것이죠. 수오지심은 의지다냐라 했던가요? 부끄러워하는 마음, 스스로 창피해하는 마음, 그것은 의에서 비롯된다. Except in his judgment, 대문자로 되어 있는 his judgment, 성령의 판단 말고는 justice is impossible, 정의는 불가능하다. For, because, 왜냐하면 no one in the world, 이 세상 그 누구도 is capable of making only just interpretations and laying all injustices aside. 그 누구도 이 세상에서는 정의로운 판단을 내리면서 모든 불의한 판단들을 옆으로 제낄 수 있는 그런 사람이 아무도 없다. No one. Not one. 단 한 명도 없다. 사도 바울께서 로마서에서 선언한 이 세상에 의인은 없나니 단 한 명도 없다. Not one. 의인은 없다. 그렇게 얘기하죠. 왜? 정의라는 것이 세상적 정의, justice라는 것이 impossible. 누가 그것을 판단하는가? 성령의 심판이 아니라면
except in His judgment, the judgment of the Holy Spirit. 성령이 심판하는 판결 내리는 그런 정의가 아니라면 이 세상적 정의는 불가능하다. 아예. 왜냐하면 불의를 모두 내려놓고 공정하게 해석할 수 있는 이가 이 세상에는 단 한 명도 없기 때문이다. Not one. No one. 그래서 그렇게 서로 싸우는 것이죠. 심지어 믿는다는 사람들끼리도 서로 무엇을 왜 어떻게 믿는가를 가지고 싸우는 것이죠. If God's Son were fairly judged, there would be no need for salvation. 하느님의 아들이 공정히 판단된다면 구원이라는 것도 필요가 없다. 왜냐하면 God's Son is guiltless. A Course in Miracles 늘 그렇게 선언하는 것이죠. 하느님의 아들은 죄가 없다. 본래 sin, guilt, fear, death, 죄, 죄책감, 죽음, 두려움 이런 모든 것들은 다 지어낸 것이다. All illusions. 만약에 하나님의 아들 사람이 올바르게 fairly judged, 공정하게 판단된다면 there would be no need for salvation. 무슨 구원이 필요하겠는가? 본래 하나님의 아들은 하나님과 늘 하나이고 I am as God created me, always, ever. 나는 하나님께서 창조하신 그대로이다. 이제와 항상 영원히 늘 하나님과 하나임, atonement, at one-ment, unity, oneness. 그것이 사실일진데 그것이 무슨 판단의 기준이 되고 무슨 딱히 구원이 필요하겠는가? 그것을 깨닫는 것, 그것을 forgiveness, 용서라고 하죠. The thought of separation would have been forever inconceivable. 분리라는 생각, 하나님으로부터 떨어져 나와 있다는, 하나님께 죄짓고 쫓겨나 지금 분리되어 있다는 그런 생각. The thought of separation would have been forever inconceivable. 그것은 영원히 상상조차 inconceivable 할 수 없는 그런 생각인데 A Course in Miracles 기적 수업이 말하기를 A tiny mad idea 한 작고 미친 생각이 떠오르매 sin, guilt, fear, death 죄, 죄책감, 두려움, 사망이라는 그런 환상들이 이 세상을 뒤환복으로 만들어 놓았다는 것이죠. 무엇 때문에? A tiny mad idea, 한 작고 미친 생각, separation. 나는 하나님 아버지로부터 분리된 존재다라는 the greatest illusion, 가장 큰 환상이죠. 하나님의 아들이 공정한 심판을 받는다면 구원이라는 것은 애시당초 본래 필요가 없는 것이다. 무엇을 구원하는가? 분리가 없는데. 분리라는 생각은 영원히 상상조차 할 수 없었을 것이다. 공정하게 판단된다면 What is fair judgment? 무엇이 공정한 판단인가? 무엇이 정의로운 판단인가? 이 세상에 만연하고 있는 많은 판단들, 많은 정의 기준들 과연 그러한가? Forgiveness is the healing of the perception of separation. 용서란 바로 분리라는 인식을 치유하는 것이다. 왜냐하면 The greatest illusion in this world is the illusion of separation. 이 세상에서 가장 커다란 환상은 분리라는 환상인 것이다. 마치 내가 지금 이 몸 한 몸으로 존재하며 나를 창조하신 하나님 아버지로부터 분리되어 따로 존재하는 것처럼 생각하는 것, 그것이 가장 큰 거대한 환상인 것이다. The greatest illusion in this world is the illusion of separation. 그리고 그 환상을 고치는 것, 그것을 용서라고 한다. Forgiveness is the healing of the perception of separation. 그 분리라는 지각, 그 인식을 치유하는 것, 그것을 기적 수업은 용서라고 부른다.
그 용서를 통해서 하나님을 기억하고 그리스도의 비전을 통해 through the vision of Christ, God is remembered. 하나님이 기억되고 회복되는 것이다. 그것을 forgiveness, 용서라고 한다. A Course in Miracles. 핵심 내용이죠. Justice, like its opposite, is an interpretation. 정의, 그것은 그 반대말처럼 하나의 해석이다. An interpretation. Like its opposite, injustice. 불의라고 하는 것처럼 정의라는 것도 하나의 해석에 불과하다. 사람들이 이러쿵저러쿵 분분하게 해석한 결과물이 정의이지 허상이다. 다만 성령의 판결만이 죄로울 뿐이다. 이 세상에 정의는 없다, 본래. 세상적인 것 속에 어떻게 정의가 들어있을 수 있겠는가? It is, however, 그렇지만 it is the one interpretation that leads to truth. 진리로 이끄는 것은 바로 이 한 해석이다. 한 가지 해석. One interpretation, the one, 정관사 the가 붙어있는 그 한 해석, 그것은 진리로 이끈다. 그것은 무엇인가? This becomes possible because while it is not true in itself, justice includes nothing that opposes truth. 그 한 해석이 가능해지는 것은 그 자체로서도 그것은 사실이 아니지만 justice includes nothing that opposes truth. 정의라는 것은 본래 진리에 반하는 것을 갖지 못하기 때문에 진정한 정의라는 것은 또 이런 한 해석, the one interpretation, 그것이 가능한 것이다. There's no inherent conflict between justice and truth. 정의와 진리 사이에는 어떤 본질적인 갈등이 있을 수 없다. One is but the first small step in the direction of the other. 하나는 다른 한쪽으로 가는 한 작은 스텝인 것이다. 정의를 제대로 이해하면 진리에 다가가는 것이고 진리를 제대로 파악하고 있으면 정의를 이해할 수 있는 것이다. 둘은 그렇게 유기적으로 하나인 것이다. 정의도 그 반대쌍이라는 불의처럼 하나의 해석에 불과하지만 진리로 이어지는 유일한 해석이다. 정의 자체가 진리인 것은 아니지만 진리에 반대되는 것이 없기 때문에 진리로 인도되는 것이 가능하다. Nothing real can be threatened. 진리는 그 자체로서 위협받지 않기 때문에 있다가 없거나 사라지거나 하는 것이 아니다. 늘 진리는 진리로서 밝게 빛나고 있는 것이다. 정의와 진리 사이에는 본질적인 갈등이 inherent conflict, 본질적인 갈등은 없다. 정의는 단지 진리로 나아가는 작은 첫걸음이고 진리 또한 정의를 부추기는 그런 상관관계를 가지고 있는 것이다. 다소 심오한 말씀이죠. The path becomes quite different as one goes along. 사람이 어떻게 걷는가에 따라 그 길은 달라질 수 있다. Nor could all the magnificence, the grandeur of the scene, and the enormous opening vistas that rise to meet one as the journey continues be foretold from the outset. 사람이 길을 걸어가면서 마주치게 되는 이 모든 장관들, 그것이 from the outset, 애시당초 처음부터 foretold, 미리 말해줄 수 있는 것은 아니다. 걷다 보면 마주치게 되는 것이 all the magnificence, 그 장관, grandeur of the scene, 그 장면의 그 대단함, enormous opening vistas, 활짝 열려지는 어떤 vistas, 그런 것들이 as the journey continues, 그 여정이 계속됨으로써 이렇게 저렇게 드러나는 것이지 처음부터 모두 낱낱이 밝혀지는 것은 아니다. 정의 또한 그런 것이다. 뭔가 비유를 말씀하시는 것이죠. 길을 걷다 보면 길은 사뭇 달라진다. 지평선이 넓게 드러나고
여정이 계속되면 수려하고 웅장한 광경들이 드러나면서 또 거대하게 펼쳐지는 경관들이 출발점에서는 보이지 않는 것이다. 그것이 미리 말해지지 않는다. 걷다 보면 보이게 되는 것이다. 정의나 진리, 단박에 깨우쳐지는 것이 아니다. 거거거 행지라. 걷고 가다 보면 거거거 중지 알게 된다. 행행행 이각이라. 행하고 행하다 보면 깨달아진다. Yet even these, 그렇지만 이런 것들도 whose splendor reaches indescribable heights as one proceeds, fall short indeed of all that wait when the pathway ceases and time ends with it. 걷다 보면 이 모든 것들이 대단해 보이지만 indescribable heights, 기술할 수 없을 만큼, 말로 표현할 수 없을 만큼 형언기 어려운 그 높은 경지들의 splendor, 아주 그 대단한 경지에 도달하게 되는 것이지만 여정이라는 것이 그런 것이죠. 그렇지만 fall short, 그것도 부족한 것이다. 견줄 바가 아닌 것이다. Of all that wait when the pathway ceases, 길들이 모두 끊어지고 time ends with it, 시간도 끊어지고 길도 끊어지고 그 자리에서 기다리고 있는 것, 그것에 비하면 그 모든 여정의 장관이라는 것들도 보잘것없는 것이다. 마침내 길이 끊어지고 시간이 멈춘 그 경지의 장관, 기다리고 있는 것이다. But somewhere one must start. 그렇지만 어느 지점에선가 출발은 해야 하는 것이다. 모든 장관들이 펼쳐지고 마침내 길이 끊어지고 시간이 멈춘 그 자리에 도달하게 되면 깨닫게 될 것이지만 어디선가 출발은 해야 하지 않겠는가. 여정을 시작하려면 Justice is the beginning. 정의가 바로 그런 시작이다. 거 중지, 가고 가다 보면 알게 된다. 행 이각, 행하고 행하다 보면 깨달아진다. 하지만 나아감에 따라 펼쳐질 형언기 어려운 장엄한 이 광경조차 길이 끝나고 시간이 멈추는 거기에서 기다리는 모든 것들에 비하면 보잘것없는 것들이다. 더욱 엄청난 것이 기다리고 있다. 길이 끊어지고 시간이 멈춘 그 자리. 하지만 어디에선가 시작은 해야 하지 않겠는가. 정의가 그런 시작이 될 수 있다. All concepts of your brothers and yourself, all fears of future states, and all concerns about the past stem from injustice. 그대의 형제들과 그대가 가지고 있는 모든 개념들, 그리고 모든 장래의 상황에 대한 두려움들, 그리고 과거에 대한 모든 염려나 이런 사념들, 생각들, 그것이 모두 stem, 어디에서부터 나온 것인가? Stem from injustice, 불의, 정의롭지 못한 것에서, 공정치 못한 것에서 이 모든 것들이 나온 것이다. 그대와 그대의 형제들이 함께 누리는 모든 개념들, 지어진 것들, constructs, 그리고 미래에 대한 두려움이나 과거에 대한 상념이나 이 모든 것들이 모두 알고 보면 불의로부터 나온 것이다. 정의롭지 못한 거. 왜냐하면 제대로 깨닫지 못하고 있는 상황이기 때문에. Here is the lens which, held from the body's eyes, distorts perception and brings witness of the distorted word back to the mind that made the lens and holds it very clear. 사람의 육안, the body's eyes, 몸이 가지고 있는 눈, 그 앞에 펼쳐진 렌즈를 통해서
사람의 눈이라는 지극히 제한된 그 눈을 통해서 distorted perception, 왜곡된 인식과 그런 것들이 왜곡된 세상을 마음에 가져오는 것이고, 그렇게 왜곡된 세상과 그런 인식들은 마치 그 렌즈가 깨끗하게 투명하게 잘 비추어주는 것처럼 그렇게 잘못 인식되고 있는 것. 그것을 injustice, 불의라고 하는 것이다. 세상적인 옳고 그름을 떠나서 실존적인 의미에서, 형이상학적인 의미에서 보았을 때 불의라고 하는 것은 애시당초 사람이 제한된 안, 이, 비설, 신의, 육식, 육경, 육근, 반야심경에서 말하는 보고 듣고 냄새 맡고 맛보고 만져보고 느끼고 인식하는 이 모든 것들이 지극히 제한적이기 때문에 distorted, 왜곡된 것이다. 그래서 궁극적으로는 나는 보지만 보지 못한다. 나는 듣지만 듣지 못한다. 나는 냄새 맡지만 냄새 맡지 못한다. 나는 맛보지만 맛보지 못한다. 살갗으로 느끼지만 진짜가 아니다. 인식하고 지각하고 깨닫고 이 모든 것이 환상이다. 그 모든 것을 A Course in Miracles, Injustice, 불의, 진실을 진실로 깨닫지 못하고 허상에 끄달리고 비실제에 매몰된 그 상태를 불의라고 하는 것이죠. Selectively and arbitrarily is every concept of the world built up in just this way. 바로 이런 식으로 selectively, 선별적으로, arbitrarily, 종횡무진으로 일관성 없이 자의적으로 every concept of the world built up. 이 세상의 모든 개념들이 그렇게 이렇게 세워지는 것이다. 일관성도 없고 그리고 아주 선별적으로 selectively and arbitrarily is every concept of the world. Every concept. 예외 없이 이 세상 사람들이 말하는 모든 개념, 그것이 종횡무진 걷잡을 수 없이 모두 전도몽상인 것이다. 반야심경에서 말하는 거꾸로 뒤집어진 몽상, 환상들인 것이다. 그 모든 것을 일컬어 A Course in Miracles에서는 지금 injustice, 불의라고 하는 것이다. 광범위한 해석이죠. 그대 자신과 그대 형제에 대한 모든 개념, 미래 상태에 대한 모든 두려움, 과거에 대한 염려, 이 모든 것들이 바로 불의에서 비롯된다. Stem from injustice. 여기에 사람의 눈, 육안 앞에서 지각을 왜곡하는 렌즈가 있다. 바로 사람의 눈을 통해서 보는 모든 것은 왜곡되고 뒤틀리기 때문에 그 자체가, 그 렌즈 자체가 불투명하고 흐린 것이다. 이 렌즈를 만들어 사람의 육안, 그것을 애지중지하는 마음에게 왜곡된 세상의 증거들을 가져올 뿐이다. 모든 것은 사람의 지각, 안, 이, 비, 설, 신의, 그 육경, 육근, 그 뿌리, 인식의 뿌리가 되는 눈, 귀, 코, 혀, 살갗, 의지, 뜻, 이 모든 것들이 세상을 뒤틀고 왜곡시키는 것이다. 그저 보는 만큼 보고 들리는 만큼 듣는 것이 이 세상 사람들의 인식인 것이다. 세상의 모든 개념이라는 것은 정확히 이 방법을 통해 이 왜곡된 틀을 통해 제 마음대로 selectively, 선택해서 arbitrarily and selectively, 선별적으로 그렇게 만들어진 것이 이 세상의 모든 개념인 것이다. Every concept. 예외 없이. 거기에는 신이라는 개념, 하나님이라는 개념, 기적수업이라는 개념, 이 모든 것도 다 들어있는 것이죠. Sins are perceived and justified by careful selectivity in which all thoughts of wholeness must be lost. 죄라는 것, 따옴표로 되어 있죠. 죄라는 개념, 그것이 인식되고 justified, 정당화된다. by careful selectivity,
아주 조심스럽게 선별적으로 죄라는 개념, 죄들, 이런저런 죄들이 인식되고 정당화된다. 그런 가운데 all thought of wholeness, 어떤 전체에 대한 생각, 모든 것을 큰 숲으로 보는 그런 통시적인 관점은 must be lost, 사라지고 마는 것이다. 잃게 되는 것이다. Forgiveness has no place in such a scheme, for not one sin but seems forever true. In such a scheme, 바로 그런 생각들, 구상들, 심지어는 그런 음모, 그런 사고체계, a thought system, 그런 가치관, 세계관, worldview, 그런 구상 안에서는 용서가 있을 자리가 없다. 왜냐하면 forever true, 모든 것이 영원히 진짜인 것처럼 보이는 그런 not one sin only seems forever true. 모든 죄가 마치 영원히 진짜인 것처럼 보이기 때문에 세상이 만들어낸 그런 개념들 속에서 죄는 진짜인 것처럼 보이기 때문에 용서가 들어갈 자리가 없다. 사람들이 죄라고 여기고 두려워하고 죄책감에 떨고 하나님의 심판을 기다리면서 뭔가 구원을 기다리고 하는 이런 모든 환상들이 용서에 의해서 모두 회개되어야 하는 것인데, 그런 개념들이 죄라는 개념, 죄책감이라는 개념, 두려움, 이런 모든 것들이 굳굳하게 이 세상에 존재하고 있기 때문에 in such a scheme, 그런 구도 속에서 용서가 들어갈 자리가 없다. 그만큼 세상은 불의한 것이다. unjust, unjust, injustice. 그래서 A Course in Miracles 이렇게 선언하죠. Fear condemns and love forgives. 두려움은 정죄하고 저주하고 사랑은 용서한다. Forgiveness thus undoes what fear has produced. 용서는 두려움이 만들어낸 것들을 undoes, 제자리로 되돌린다. 해제한다. 본래 없던 상태로 환원시킨다. Returning the mind to the awareness of God. 하느님을 인식하는, 하느님을 알아채는 그런 상태로 마음을 되돌리는 것, 그것을 회개라고 하는 것이죠. 하나님을 기억하는 것, 두려움을 내려놓고 두려움이 만들어낸 모든 개념들을 undo, 제자리로 되돌리고 하나님을 기억하는 것, 그것을 기적 수업은 용서라고 하죠. 이미 2000년쯤 전에 신약 성경에 기록되어 있는 사도 요한의 요한 1서, First John, 이렇게 선언하죠. There is no fear in love. 사랑 안에 두려움은 없습니다. But perfect love casts out fear. 오직 완벽한 사랑은 두려움을 몰아냅니다. Because fear involves punishment. 왜냐하면 두려움은 징벌, 심판을 상기시키기 때문에, 두려움이라는 것은 곧 징벌과 관련되어 있기 때문에 온전한 사랑은 두려움을 몰아내는 것입니다. And the one who fears is not perfected in love. 두려움에 떠는 사람, 두려워하는 사람은 is not perfected in love. 사랑 속에서 온전하게 되지 못한 것입니다. 진리는 늘 같은 것이죠. There's no fear in love, but perfect love casts out fear, because fear involves punishment, and the one who fears is not perfected in love. 1 John 4:18. Salvation is God's justice. 드디어 결론을 다시 한번 상기시키는 것이죠. 구원이 바로 하나님의 정의이다. 본래 구원할 것이 없는 그것을 구원하는 것.
It restores to your awareness the wholeness of the fragments you perceive as broken off and separate. Restores, 회복하는 것이다. 제자리로 되돌리는 것이다. Undoes. To your awareness, 그대의 알아차림 속에 the wholeness of the fragments you perceive as broken off and separate. 산산이 부수어지고 분리되어 있는 것으로 그대가 인식한 그 fragments, 파편들의 wholeness, 전체성, 그것을 그대가 알아차리도록 하는 것, 그것이 바로 하나님의 정의이고 구원인 것이다. 다시 말해서 그대가 산산이 부수어지고 파편화되어 있다고 느끼고 있는 모든 개념들, 그리고 그대가 하나님으로부터 분리되어 있다는 separation, 이 모든 것들을 다시 wholeness, 온통으로 되돌리는 것, restores, 그것을 salvation, 구원이라고 하는 것이고, 그것이 바로 하나님의 정의인 것이다. 그래서 하나님의 정의는 선언하기를 The Son of God is guiltless, and in his guiltlessness is his salvation. 하나님의 아들은 죄가 없다, 죄책감이 없다, sinless. 그리고 바로 그 죄 없음에 그의 구원이 있는 것이다. 죄가 없기 때문에 그대로 구원인 것이다. 그것을 God's justice, 하나님의 정의라고 부르는 것이죠. What is justice? 오늘 저희들이 다루고 있는 정의란 무엇인가? 세상에 정의는 없다. 모두 상대적인 것이다. 그렇지만 하나님의 정의, 그것은 사람들이 죄책감, 두려움에 떨고 있는 그 분리, separation, 그 거대한 환상을 깨어 부수는 것. 그래서 다시 the wholeness, the atonement, the unity, the oneness, 그 온통으로 하나임, 그 상태로 되돌리는 것, restores, 회복하는 것, 그것을 구원이라고도 하고 하나님의 정의라고 부르는 것이다. God's justice. And it is this that overcomes the fear of death. 바로 하나님의 정의, 그 구원, 용서, 그것이 바로 죽음의 두려움을 극복하는 것이다. 본래 없는 것이기 때문에 For separate fragments must decay and die. 왜냐하면 따로따로 떨어진 그 파편들은 반드시 썩어 없어 죽어지는 것이고 But wholeness is immortal. 그렇지만 온통은 하나임, 전체는 immortal. 죽지 않는다. 불생이다. 불멸이다. It remains forever and forever like its creator. wholeness, atonement, 온통인 것, 하나님과 하나임, 그것은 영원히 창조주 하나님처럼 remains, 남아있다. 나고 죽는 것이 아니다. 불생불멸이다. being one with him, 하나님과 하나이기 때문에. God's judgment is his justice. 하나님의 판단, 대문자로 되어 있는 하나님의 판단, 그것이 하나님의 정의인 것이다. 하나님의 판단은 늘 The Son of God is sinless. 하나님의 아들은 죄가 없다. 본래 being one with God, 하나님과 하나이기 때문에 분리도 없고 죄도 없고 죽음도 없고 두려움도 없다. 그것을 하나님의 정의라고 한다. God's justice. 구원은 하나님의 정의이다. 그냥 정의가 아니죠. Salvation is God's justice. 하나님의 정의다. 아버지 하나님 창조주의 정의, 그것을 구원이라고 한다. Salvation is God's justice. 구원은 하나님의 정의이다. 구원은 떨어져 나가 분리된 것으로 지각된 파편들의 전체성을 the wholeness, 그것을 인지하게 해주는 것이다. Atonement, at one-ment with God. 그 하나님의 정의를 통해서 죽음의 공포가 극복된다. The fear of death is overcome.
분리된 파편이라는 것은 썩고 죽을 수밖에 없지만 전체성, 온통인 것은 불멸하기 때문이다. The wholeness is immortal. 자신의 창조주 하나님과 하나님 전체성, 그것은 영원히 자신의 창조주 하나님을 닮았기 때문에 불멸이다. 불생이요 불멸인 것이다. 나고 죽는 것이 아니고 무시무종이다. 시작도 끝도 없는 것이다. 하나님의 심판이 바로 하나님의 정의이다. God's judgment is God's justice. There is no death. The Son of God is free. 그렇게 레슨 163, 365일 매일 조금씩 읽어나가다가 163번째 날 There is no death. The Son of God is free. 그렇게 하루를 새기는 것이죠. 죽음이란 없다. 하나님의 아들은 자유롭다. 이 모든 것이 바로 구원이고 하나님의 정의, 하나님의 판단인 것이다. God's justice is God's judgment. 그것은 다름 아닌 There is no death. The Son of God is free. 이것을 깨닫는 것, 그것이 바로 justice, 정의인 것이죠. Unto this, 바로 여기에 a judgment wholly lacking in condemnation. 바로 여기에 정죄나 저주가 전혀 없는 그런 하나의 판단이 있는 것이다. An evaluation based entirely on love. 오로지 사랑에, 전적으로 사랑에 근거한 그런 평가. 그것이 바로 하나님의 정의이고 하나님의 판단인 것이다. Onto this, 바로 이 하나님의 판단으로 You have projected your injustice. 하나님의 판단, 하나님의 정의가 그렇게 오롯이 온통으로 있는데 거기에다 대고 onto this, you have projected your injustice. 그대들은 그대의 불의를 그 하나님의 정의 속에 투영해버렸다. 투사한 것이다. 진리를 가리게 하고 환상으로 뒤덮은 것이다. Giving God the lens of warped perception through which you look. 하나님에게 그런 왜곡된 인식의 렌즈를 사용함으로써 그대가 사람이라는 그 왜곡된, distorted, warped 그런 인식을 통해서 하나님의 정의를 보지 않고 그대의 불의를 계속 보고 있는 것이다. How sad. 얼마나 슬픈 일인가. Now it belongs to him and not to you. 이제 그 렌즈, 그 보는 시각, 판단, 정의 이런 것들은 belongs to him. 하나님께 속한다. Not to you. 그대에게 속한 것이 아니다. You are afraid of him and do not see you hate and fear yourself as enemy. 그대가 스스로 지어낸 극히 제한된 렌즈로 본 그 왜곡된 세상을 그대로 믿기 때문에 하나님을 두려워하게 되고 그리고 그대가 만들어낸 그대의 적으로서 yourself, 그대의 참나를 hate and fear, 증오하고 두려워하는 것이다. self, 대문자로 되어 있죠. 바로 영인 참나. 나의 본성품, 나의 본래 진면목을 잊고 진짜 참나를 마치 적인 것처럼 증오하고 두려워하면서 하나님을 두려워하고 sin, guilt, fear, death, 죄책감, 두려움, 죽음이라는 그 vicious cycle, 악순환 속에서 you have projected your injustice. 그대는 하나님의 그 오롯한 온통인 정의 그 판단 위로 그대 스스로의 불의를 그대로 투사한 것이다. 그래서 그것이 온통 전도몽상인 것이다. 뒤바뀌고 뒤죽박죽이 된 망상인 것이다.
오직 사랑에만 근거한 평가, 즉 정죄가 전혀 없는 하나님의 심판, 그 하나님의 판단, 하나님의 정의에 그대는 그대의 불의를 투사했고 You projected your injustice. 그리고 그대가 사용하는 왜곡된 지각의 렌즈를 하나님께 드렸다. 이에 그 렌즈는 그대의 것만이 아니라 하나님의 것이 되어서 그대는 하나님을 보지 못하고 본래의 진리를 보지 못하고 그대가 보는 대로의 세상을 보는 것이고, 이제 그대는 하나님을 두려워하게 되었고 그대 자신의 참나 the self를 적으로 두려워하고 증오한다는 그 자체도 보지 못하고 있는 것이다. 그렇게 그대는 그대가 지어낸 환상 속에서 허우적대고 있는 것이다. 하나님의 정의, 하나님의 판단, 하나님의 구원 바로 그대 코앞에 있는데 그대는 그대의 왜곡된 렌즈라는 육안을 통해서 제대로 보지 못하고 있는 것이다. Fear condemns and love forgives. Forgiveness thus undoes what fear has produced, returning the mind to the awareness of God. Pray for God's justice. 하나님의 정의를 위해서 기도하라. And do not confuse His mercy with your own insanity. 그리고 하나님의 자비를 그대 자신의 광기로 혼동하지 말라. 하나님께서는 이미 그대는 죄가 없다 선언하셨는데 그대는 그래도 여전히 죄책감과 두려움과 죽음의 공포, 죽음의 두려움 속에서 떨고 있으니 이것이 웬일인가? Do not confuse His mercy. 하나님의 자비를 your own insanity, madness, 그대의 광기, 미친 상태로 혼동하지 말라. 그대의 그 한 작고 미친 생각, a tiny mad idea, 하나님으로부터 분리되어 있고 언젠가 하나님으로부터 정죄되고 저주받고 징벌을 받고 심판받고 죽음에 직면하리라는 그 환상, your own insanity, 그 광기를 왜 하나님의 자비와 혼동하는가? 하나님께서는 이미 그대의 죄 없음을 선언하셨고 그대가 이미 천국에 살고 있음을 천명하셨고 구원사업이 이미 다 맞춰졌음을 선언하셨는데 그대는 어째서 아직도 with your own insanity, 그대 스스로의 광기 속에 매몰되어 있는가? Perception can make whatever picture the mind desires to see. 인지라는 것은, 지각이라는 것은 마음이 보고자 원하는 대로 어떤 그림이든지 지어내는 것이다. 일체유심조라. 모든 것이 오직 마음이 지어내는 것이다. Remember this. 이것을 기억하라. In this lies either heaven or hell as you elect. 이것을 기억하는 것. 그대의 마음이 보고자 하는 것을 지어내는 모든 이미지들, 그 형상들, 그것이 인식이라는 것이다. 일체유심조. As you elect. 그대가 선택하는 대로 천국과 지옥이 벌어진다. In this lies either heaven or hell as you elect. 하나님의 정의를 위해 기도하라. Pray for God's justice. 이미 구원이 다 이루어져 있는 그 하나님의 정의, 그것을 깨닫기를 기도하고 하나님의 자비를 너희 광기, madness, insanity, 정신 이상과 혼동하지 말라. 지각은 마음이 보고 싶어하는 그 어떤 그림도 지어내는 것이다. 일체유심조라. 그것을 기억하라. 여기에 너희 선택에 따라 천국이나 지옥이 벌어지는 것이다. 그래서 레슨 138, 365일 하루하루 읽어가던 어느 날 138번째 날 이렇게 새기는 것이죠. Heaven is the decision I must make. 천국은 내가 결정해야 하는 것이다. 천국은 내가 해야 할 결정이다. 누가 주는 것이 아니다. 누가 보내는 어떤 장소가 아니다. Heaven is the decision I must make.
내가 결정해야만 할 결정, 그것이 천국인 것이다. 그래서 1년 365일 138째 되는 날 하루 종일 틈나는 대로 이렇게 새기는 것이죠. Heaven is the decision I must make. Heaven is the decision I must make. Heaven is the decision I must make. 그리고 언젠가 때가 되면 I have decided that I choose heaven. 나는 천국을 결정하기로 이미 마음을 먹었다. God's justice points to heaven just because it is entirely impartial. 어디에 치우쳐 있는 것이 아니죠. 일방적인 것이 아니다. 하나님의 정의는 points to heaven, 천국을 가리키고 있다. 왜냐하면 하나님의 정의는 entirely impartial, 전적으로 부분적이지 않고 한쪽에 치우친 일방적인 것이 아니다. It accepts all evidence that is brought before it, omitting nothing and assessing nothing as separate and apart from all the rest. 하나님의 정의는 모든 증거를 다 채택해서 이미 다 살펴본 것이다. 아무것도 제외하는 것이 없고 아무것도 평가하는 것이 없이 아무것도 분리되었거나 다른 것으로부터 따로 떨어져 나왔다고 보지 않고 온통을 온통으로 다 보면서 판단 내린 것, 그것이 God's justice, 하나님의 정의다. From this one standpoint does it judge and this alone. 바로 이런 면에서 하나님의 판단이 공의롭게 판단되고 하나님의 정의가 실현되는 것이다. 하나님의 정의는 공명정대함으로 not partial, 천국을 가리키고 있다. points to heaven. 하나님의 정의는 그 앞에 가져온 모든 증거를 받아들이고 하나도 빠뜨리지 않고 나머지에서 떨어진 분리된 것으로 평가하지 않고 온통을 온통으로 보시면서 내린 판단이다. 하나님의 정의는 하나의 관점에서, 오직 이 관점에서만, 온통을 온통으로 보는 관점에서만 impartial, 부분적이지 않고 일방적이지 않은 온통으로 내린 판단, 그것이 하나님의 정의인 것이다. Here, all attack and condemnation becomes meaningless and indefensible. 여기에 모든 공격, 모든 거부, 모든 논박, condemnation, 정죄, 저주, 이런 모든 것들이 meaningless, 무의미해지고 indefensible, 방어할 수 없게 된다. 하나님의 정의 앞에 모든 것이 분쇄되고 사라져버리고 마는 것이다. Perception rests, 사람의 인식, 그것은 휴식한다. 더 이상 안이비설신의 육근, 육경, 육근을 통해서 이런저런 시시비비를 따지지 않고 판단을 중지한다. And the mind is still. 마음은 고요하다. Light returns again. 이제 빛이 다시 제자리로 돌아왔다. Vision is now restored. 비전이 회복되었다. 제대로 보게 되었다. 정견, 바로 본다. What had been lost has now been found. 잃었던 것을 다시 찾았다. The peace of God descends on all the world and we can see. 하나님의 평화가 이 세상 위로 내려왔다. 그리고 우리는 이제 볼 수 있다. And we can see. 그리고 우리는 볼 수 있다. 한때 눈 멀었으나 이제는 본다. 한때 길을 잃었으나 이제 찾았다. Amazing Grace. 그 노래 가사말이 그대로 들어있는 것이죠. Once I was lost, then found. 한때 잃었으나 찾았고 한때 눈 멀었으나 Now I see. The peace of God descends on all the world and we can see God's justice. 하나님의 정의를 본다.
여기에서 모든 공격, 논박, 정죄는 의미를 잃고 방어할 수 없다. 지각은, 인식은 이제 고요해졌고 되찾아졌고 마음은 고요하며 빛이 돌아온다. 본래의 빛이 회복되었다. 이제 비전을 회복해서 제대로 보고 잃어버렸던 것을 찾게 되었다. 하나님의 평화가 온 세상에 내려온다. 이제 얼마 있으면 곧 성탄절 다가오는 시절인데요. 온 세상에 온 누리에 하나님의 평화가 내려오게 우리는 이제 볼 수 있다. 우리는 볼 수 있다. We can see and we can see. 그렇게 노래하는 것이죠. 왜? 하나님의 정의를 깨달았기 때문에. 그렇게 A Course in Miracles, Manual for Teachers. 오늘 내용 What is justice? 정의란 무엇인가? 사뭇 기대하지 못했던 결론과 해설을 들었던 것이죠. 세상이 궁시렁궁시렁 이렇게 저렇게 종횡무진 일관되지 못하게 말하는 정의, 그런 것이 아닌 God's justice, 하나님의 정의. 그 하나님의 정의를 통해서 온 세상 온 누리에 하나님의 평화가 고요히 내려앉는 그것을 we can see, 우리는 볼 수 있다. And we can see, 이제 우리는 본다. 그렇게 결론을 내리는 것이죠. 그리고 또 한 번 A Course in Miracles, The Three Sentence Summary, 세 문장 요약. Nothing real can be threatened. Nothing unreal exists. Herein lies the peace of God. 진짜는 위협받지 않는다. 하나님의 정의는 위협받지 않는다. Nothing unreal exists. 세상적인 정의, 불의, 그런 것은 본래 존재하지 않는 것이다. 오직 하나님의 정의만이 존재하는 것이다. 그것을 우리는 본다. 그렇게 함으로써 The peace of God, 하나님의 평화가 온 세상에 온 누리에 내려앉는 것을 우리는 본다. We can see and we can see. 그렇게 노래하면서 오늘 내용을 모두 마치고 또 다음 시간 Manual for Teachers, 신사 매뉴얼 다른 내용을 가지고 함께 만날 때까지 Until next time, take care. Bye.